स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर है। नवी बनी सरकार का यह पलेठा बजट, क्योंकि जो पहला सरकार बनी सी तां जिहड़ा पूरे साल का बजट पेश नहीं कर पाए सीगे, पर यह पूरे साल का एक बजट पेश किया गया आम आदमी पार्टी वालों। आम आदमी पार्टी की सरकार वालों यह जिहड़ा पलेठा बजट पेश किया गया और दावा किया जा रहा है कि यह बजट जिहड़ा हैगा यह लोक हित का बजट है। मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार यह दावा करती है कि इस बजट दे विच हर वर्ग नूं कुछ ना कुछ देण दी असीं कोशिश की है और आने वाले सालों दे विच इस बजट नूं होर ज़्यादा वधाया जाएगा। भावें कर्मचारी होवे, मुलाजम होवे, किसान होण, व्यापारी होण, आम लोग होण, हर एक नूं कुछ ना कुछ देण दी असीं कोशिश की है। अज ये जानन दी समझण दी कोशिश करांगे कि बजट किद्दां दा है या तुहानूं इस बजट दे विचों की कुछ मिलेगा। इस बजट तो तुहाडी जेब दे विच किन्ना कुछ भार वधेगा या किन्ने कुछ पैसे तुहाडी जेब दे विच होर आणगे, ये तमाम जिहड़ियां गल्लां ने अज आपां डिस्कस करांगे। सब तो पहलां मोटे मोटे पॉइंटर ने जिहड़े वो दिखा दिंदे आ कि किहड़े-किहड़े खास गल्लां जिहड़ियां इस वार बजट दे विच रहीआं। साल 2023-24 लई 1,96,462 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट दे विच इस वार 3.32% मालीए घाटे ते 4.99% के वित्ती घाटे का अनुमान लाया जा रहा है और खेतीबाड़ी ते सहायक खेतरां दे लई 20% के वाधे नाल 13,888 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई है। सिक्ख्या खेतर के लिए 12% के वाधे नाल 17,074 करोड़ रुपए की तजवीज़ है जिहड़ी वो रखी गई है। खेडां ते बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 258 करोड़ रुपए राखवें रखे गए हैं। इस तो इलावा सेहत ते परिवार भलाई लई 11% के वाधे नाल 4,781 करोड़ रुपए राखवें रखे गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब तो वड्डी चुनौती है सरकार के लिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11% के वाधे नाल 10,523 करोड़ रुपए राखवें रखे गए हैं और बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए 26,295 करोड़ की तजवीज़। बुनियादी ढांचे के सड़कों भी आ जांदियां ने, बाकी पुल वगैरह भी आ जाते हैं, वो सारिया चीज़ों के लिए। घरेलू खपतकारां नूं बिजली सबसिडी देने के लिए 7,780 करोड़ की तजवीज़ रखी गई है। इस बार के बजट के विच कुल मालीआ 98,852 करोड़ रुपए इकट्ठा होने की उम्मीद है। ये टारगेट है 98,852 करोड़ का। की मिलता कि नहीं मिलता इस पर नज़र बनी रहेगी। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इस बजट के विचों खास तौर पर बहुते लोगों को उम्मीदां सीगियां कि जिहड़ियां गारंटियां सरकार ने दित्तियां सी उन्हां गारंटियां ते गौर जरूर किया जाएगा। उन्हां गारंटियां दे विचों कुछ गारंटियां ने जिहड़ियां वो पूरीआं होणगीआं पर वो नहीं हो सकियां। कुछ निराशाजनक स्थिति रही है कि नहीं मिल पाया, वो भी तुहानूं दस रहे हैं। पंजाब दे विच रोज़गार एक बहुत वड्डी चुनौती है पर उस दे लई कुछ भी नहीं रखा गया। पंजाब सरकार के आंकड़े कहते हैं कि सूबे दे विच 15 लाख बेरोजगार ने, पर अंदाजे मुताबक 25 लाख नौजवान बेरोजगार ने। पंजाब दे विच माहर मंदे ने उन्हां दे लई कुछ भी इस पासे नहीं रखा गया। प्रवास नूं रोकण अते रोजगार पैदा करने वाले ऐलान बारे कोई खास तजवीज़ नहीं रखी गई तां जो बच्चे ने जिहड़े बाहर ना जा सकण। सरकारी मुलाजमां नूं इस बजट दे विचों कुछ भी नहीं मिलिया। हालांकि आसां बहुत सी कुछ मिलेगा पर नहीं मिलिया। बीबीआं लई 1,000 रुपए मुफ्त देने का जो ऐलान किया गया सीगा, जो गारंटी दी गई सी, उन्होंने भी लागू नहीं किया गया। इस तो इलावा बुढ़ापा पेंशन का कोई जिक्र नहीं है। बुढ़ापा पेंशन वधाउण की गल की सी आम आदमी पार्टी ने सत्ता दे विच आउण तो पहला, वो भी कुछ नहीं रहा। जे गल किसानी की की जाए तो आम किसानों लिए कुछ खास नहीं है। मुफ्त बिजली सन 1997 तो ही मिल रही है, वो पहला वांगू मिलती रहेगी। नवी कोई गल इहदे विच नज़र नहीं आ रही। किसानों ने भी इस बजट का विरोध किया। कई किसान जथेबंदियां ने कहा कि सानू इस बजट तो उम्मीदां बड़ियां सी पर उन्होंने उम्मीदों पर यह बजट है पूरी तरह खरा नहीं उतर पाया। साडे खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने लई। अमरदीप तारनी साहब मौजूद ने। अमरदीप सिंह तारनी साहब बुला रहे श्रोमणी अकाली दल के, रूबी गिल जी बुला रहे पंजाब कांग्रेस से, अनिल सरीन साहब सीनियर आगू ने पंजाब बीजेपी के, प्रोफैसर AC वैद साहब मशहूर अर्थशास्त्री ने, गुरशरण सिंह जी मौजूद ने साडे नाल, प्रधान ने फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीयल एंड ट्रेडर एसोसीएशन जलंधर तो। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का, क्योंकि जदों असी कोई घर चलाना होता है तो घर का असी एक बजट बनाने हैं। असी ये देखते हैं कि साडी इनकम कितनी है, असी ये देखते हैं कि साडे खर्चे किन्ने, इसलिए सारा बजट प्लान करते हैं कि इस महीने आपां आ लेना है, आ करना है, इत्थे खर्चा करना, उत्थे खर्चा करना है, वो प्लानिंग बनाई जाती है। ठीक उस तरह कोई भी स्टेट चलाने के लिए उसका बजट बनाया जाता है। थोड़ी कमाई कितनी है, थोड़े वसीले किन्ने ने, थोड़े खर्चे किन्ने ने, तुसीं किहड़ा पैसा कित्थे कित्थे लाना है, थोड़ी प्रायोरिटीज़ की ने, ये सारा बजट की रूपरेखा होती है। जो सरकार दावा करती है साडे लई प्रायोरिटीज़ ने सेहत, सिक्ख्या, खेती, इन्हां सारियां चीज़ों का जिक्र किया गया। एक वड्डा सवाल जिहड़ा विरोधी धिरां चुक रही ने, विरोधी धिरां कह रही ने कि एलोकेशन तो तुसीं कर दी, हर चीज़ बारे कह दिता कि 11% वधाता, 15% वधाता, इन्ने करोड़, पर यह तो दसो कि यह पैसा आएगा कित्थों, वसीले कित्थे ने।
ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰ ਦੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਓਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਰ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਹ ਕਰਮਵਾਰ 3.32 4.98% ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2023-24 ਲਈ 13,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਬੰਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20% ਵਾਧਾ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਆ ਸਰ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਆ ਸਰ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 17,074 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਬੰਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12% ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 12% ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 17,074 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰ 11% ਵਾਧਾ ਸਰ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GST ਵਿੱਚ ਸਰ 23%, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਤੇ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 26% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਹੈ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ AC ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। AC ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਿਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧਿਆ, GST ਵਧਿਆ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਵਧਿਆ, ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, 1,96,462 ਰੁਪਏ
हाँ जी ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹ ਗੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਣੀ ਸਦਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਨਗੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਲਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10% 11% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਲਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਹੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Industry ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦਾ already plan ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ? ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹੂੰ ਔਰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਣੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਸੂਬਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗਾ,
कोई एलोकेशन होएगी पर नहीं हुई। पर सरकार कह रही है कि सब्र रखो, सारियां गारंटियां पूरियां होणगियां। मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी होगी, मुहल्ला क्लीनिक की गारंटी पूरी होगी, अगली बारी इसकी है इहदी भी पूरी हो जाएगी, उस तो बाद बुढ़ापा पेंशन भी वध जाएगी। थोड़ा सब्र तो तुहानूं रखना चाहिए। हाले तो 1 साल होया जुम्मा जुम्मा सरकार नूं बने। हरप्रीत जी, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ महसूस अपने आप को ठगिया महसूस करता है। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ 1,96,462 ਕਰੋੜ ਜੀ। मेरे साथी पैनलिस्ट भी बैठे ने और तुम भी बड़े सियाने हो, चाहे तुहानू सैलरी मिलती हो, सोर्स ऑफ इनकम कह लो जी। जे तुहाडा सोर्स ऑफ इनकम जिहड़ा हैगा वै वो 1 लाख रुपए महीने का है, तो क्या तुसी अपने महीने का खर्चे का बजट 2 लाख का बनाते हो कदी? कदे भी नहीं। ये तो लेमैन्स है यार। और देश के पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं कि मेरी आमदन तो होगी जी 98,852 करोड़ और मैं खर्चा करांगा 1,96,462 करोड़। वो पैसा आएगा कित्थों? यानी कि 97,610 करोड़ का फर्क कित्थों आऊगा? फिर दूसरी चीज, मैं सुन रहा सी मेरी 47% इंक्रीज होगी जी, मेरी 12% इंक्रीज होगी, 25% इंक्रीज असी पिछले कर ली, और असी कैग की रिपोर्ट पढ़ रहे सा। सेम इन्होंने पिछले बजट भी किया सीगा जी। जो तुहानू याद होवे हरप्रीत जी, आप पिछले बजट की डिस्कशन वेले भी गल कीती सीगी। हाँ जी। कि इन्होंने बजट पेश किया 1,55,870 करोड़ का और आमदन दिखाई सी 95,378 करोड़ की। और इस बारी जो एस्टीमेट सामने आ रहे ने वो 95,000 करोड़ भी इन्हों पूरा नहीं होया। जनवरी तक 66,000 करोड़ से आप 2 महीने का होर ला लीए तो 70-75,000 करोड़ रुपया हो जाऊगा। पिछली आमदन पूरी नहीं हुई तो 45% इंक्रीज किस गल दी आ गई? 95,000 करोड़ का तुहाडा एस्टीमेट, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 66,000 जनवरी तक आया, आप 10,000 करोड़ होर भी ला दईए, 75,000 करोड़ कर दईए, फिर भी तुहाडा 20,000 करोड़ रुपया डेफिसिट है पिछली आमदन का। और तुसीं कहंदे पे मेरी 45% इंक्रीज होगी, मेरी 12% इंक्रीज होगी, 25% इंक्रीज होगी। जो इंक्रीज हुई तो कित्थे गई? कित्थे गई हो? हवा च उड़ गई। हैरानी की गल है। झूठ बोलने वेले कुछ तो सोच लो यार। फ्लोर ऑफ द हाउस ते इन्ना झूठ बोलोगे तुसीं, लोगों को कितना मूर्ख बनाओगे? चलो सवाल है कि आ गया मैनू एक जवाब। सरीन साहब ने बड़े वधिया सटीक शब्दां च, मैं सौखे शब्दां समझा देना। सरीन साहब कहना कि चाहते हैं, सरीन साहब कहते हैं कि कमाई तो हैगी है थोड़ी 1 रुपया, खर्चा दा तुसीं कह दिता कि मैं 2 रुपए खर्च करांगा। वो 1 रुपए का जिहड़ा गैप है लोगों को, ये तो दसो 1 रुपया आएगा कित्थों? पिछली वार का हवाला दिंदे इन्होंने दस्सिया कि पिछली बार इन्होंने कहा कि इन्ने वसीले ने कि 98,000 करोड़ रुपये की कमाई होएगी। जिहड़ा रेवन्यू का टीचा रखा गया सी वो टीचा ही पूरा नहीं हो पाया। ताकि उम्मीद है कि इस बार वो टीचा पूरा हो जाएगा। और जिहड़ी गल कीती जांदी है कि साडा रेवन्यू वधिया 45%, 12%, 25%, जे वो वधिया फिर तो घाटा पैना ही नहीं चाहिए। तारी साहब एक फटाफट रिएक्शन थोड़े तो विचारने ओवरऑल इस बजट को किस तरह देखते हो? क्योंकि कोई भी सरकार होंदी, भावें तुहाडी होंदी, बीजेपी की होंदी, कांग्रेस की होंदी, एक चुनौती भरपूर ये वरा हैगा। क्योंकि बहुत मोटा कर्जा है, लगभग 3 लाख, जे मैं गलत नहीं है तो 45 करोड़ रुपए का कर्जा जिहड़ा नवीं बनी सरकार ने भी 45 करोड़ रुपए का कर्जा लगभग चुक लिया। फिर ये कर्जे की एड्डी मोटी पंड लैके बजट नूं पेश करना विदाउट एनी न्यू कर, न्यू टैक्स, अपने आप दे विच एक चुनौती सी जिन्हों सरकार ने लगता है वधिया तरीके नाल सर कीता। नहीं देखो हरप्रीत जी, ये जिहड़ा अज आपां गल्लां कर रहे हैगे आ, जदों आपां बजट दी वैसे मोटियां गल्लां सारे ही मेरे भरावां ने कर दित्तियां हैगियां, बहुत सियाणे आ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਔਰ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 7780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਵੀ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਟੈਂਪ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੇਰੇ 8550 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ 550 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ, ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤੀ। ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, 1,325,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ GST ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਟੈਕਸਸ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੇਲਾ ਚਾਦਰ ਦੇ
ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਡਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 73,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 15-15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੋਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ। 2500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 500 ਤੋਂ ਚਲੋ 1200 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, 1000 ਪਲੱਸ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਫਲੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 90 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਖੋ 135 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਆ। ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਫਤ ਔਰਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੀयत में खराबी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी कहते सी 24 घंटों में करके दिखाएंगे। पहला कहते सी जवाक जम्मिया जी, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਭੱਜਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕ ਕਿ 92 ਚੋਂ ਅੱਜ 48 ਐਮਐਲਏ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੀਡ ਬੇਸਡ, ਕਿ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਜੀ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ, ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਔਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੈਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਸ ਇਨਫਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੀ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ 80 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ ਪਿਛਲੀ ਆਮਦਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। 95 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, 95 ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੀ, 80 ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਅਜੇ ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਰੋਨੀਅਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਭ ਇਰੋਨੀਅਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, 5 ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ 2 ਪਾਰ ਟੈਰਿਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ 50% ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸੀਪੋਰਟ ਸਾਡੇ 2-2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣਦਾਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCL ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ। ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਨ ਵੇਵਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 98,000 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ 98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ 852 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਸ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ 98,000 ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 51,835 ਕਰੋੜ, ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7824 ਕਰੋੜ, ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈਗਾ 18,458 ਕਰੋੜ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੈ 20,735 ਕਰੋੜ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ 98,852 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਰਵੱਈਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਖੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। DGP ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਉਹ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ law and order maintain ਤੁਸੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ question ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ MSP ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜਾ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ, ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਹੋਵੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਨਿੰਗ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਵਾਰ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, AC ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ MSP, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ। ਤੀਜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ,
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ 3,04,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਸ 2023 ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3,47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ। ਵਾਧੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਜਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ NIS ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੌਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, PSPCL ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਆਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। PSPCL ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਨੀਰੋ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੁਟਕੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 10,000 7,000 ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੈਲਟ ਆ, ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹੀਓ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀਓ ਚਿਹਰੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀਓ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਓ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹੀਓ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹੀਓ 3-4 ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹੀਓ 3-4 ਲੋਕ। ਜੇ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ 19 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ CM ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਲੈਕਮੇਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ, ਕੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਓ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਲਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਬਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਾ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ 200 ਦਾ ਦੇਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ CM ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਤਕੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ,
ਪਰ ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।